ओडिशावासी पुनर्बार आम आमर जो साधु अच्छा सन्थ जहाँ आम रमाकांत भाई ना सुपरिचित पुनर्बार आम पचार आउ कि विषय सर आपणकर ये अंचल गाईबाग सिंहपुर ब्लॉक रे आज 2 दिन है आप प्रदान चलती तो आपणकर ये अनुभूति कौन थी आपण सुसमाचार आ सुस्वता केते जन पाई प्रभु ना मोर जो विश्वास अच्छे से विश्वास अनुसार अनेक लोकंर बंधन खोला हे अनेक लोक सुस्थता हे किंतु प्रकृत में केते विश्वास अच्छे कारण प्रभु जीशु अनेक लोक सुस्थता देला बेलू कहले तोहर विश्वास तोते सुस्थ कर तो से अनुसार अनेक लोक से माने बंधन मुक्त हे सुस्थता पाइबे किंतु से माने ताहा सेतेबेले कार्य प्रकृत भाव में साधित हे जितेबाला से माने विश्वासर सहभागितार जीवन काटे प्रिय दर्शक बंधु मु गोटे सीनियर जर्नलिस्ट आ गोटे यूट्यूब चैनल चीफ एडिटर भाव आज मु प्रत्यक्षदर्शी थी तो ओडावासी पुनर्बार किसी विषय जाना अच्छा ब्रदर ओडावासी समस्त समाज आपणकर कौन वार्ता थी जेपरी से परित्राण पाइबे आ प्रकृत ईश्वर को ग्रहण करेंगे निश्चित भाव में वार्ता कहले परित्राण विषय आप कहते तो परित्राण काठारे अच्छी से जानी से प्रकृत प्रभु ठारे समर्पित होली से परित्राण आज्ञा आज्ञा किसी साइंटिस्ट किसी वरिष्ठ जहाँ आम कहूँ पुलिस प्रशासन कहतु इंडियन इन्वेस्टिगेशन सर्विस ये जो ग्रुप गुड़ाक रोचे से मिराकल्स गुड़ाक विश्वास करते यार अर्थ यार कौन तार से कहीं गुड़ाक विश्वास करते किंतु पुरातन बाइबल जोटा अच्छे आम धर्मशास्त्र आरंभ ही भूतग्रस्त थीटा गुणीगाटी थीटा ये सब रही प्रभु सुस्थ करुले आज से कार्य चलती किंतु ये साइंटिस्ट मैंने कहीं ग्रहण करना अच्छा आग आप कहले विश्वास करती बोली एक्चुअली बोधे विश्वास करती नहीं सीधा तो देखो तो से साइंटिस्ट हूँ डॉक्टर हो जेकोसी विषय हो ये मानव सेवा पाई अच्छी नहीं कि तो मुझे विरोध करूना किंतु मुझे जानी से साइंटिस्ट हेल्ले भी से जड़े मनीष देहर भी बथा हे जंत्रणा हे कष्ट हे मु जड़े युवा लोक बाहर काम करुवा लोक आ मत तो कुकुर कामुड़ी नहीं कि जे मोर चाकरी मत पिता लगे मुझे छाड़ी पलि आसबि आ पछरे जदि मु आसी माने निश्चित भाव में अनेक लोक मैंने अच्छा आम भारत में हो दुनिया हो जो मैंने कि प्रभु को विश्वास करुँच प्रभु नथिले कहीं लोक विश्वास करेंगे आज्ञा आपको गोटे प्रभु दास हिसाब से गोटे अभिषिक्त दास गोटे सरल भाषा में पचार चाहूँगी प्रभुंर बाक्य भी कही तुम मैंने अपना शासनकर्ता मानकर अधीन रुह से निमंते भी प्रार्थना कर आज आम नो डाउट आम गोटे प्रभुंर ही दल जोटा कि आम बर्तमान दल चली से दल आमर पालक हो कि आम विश्वासी माने हो प्रार्थना करने कथा कि न करवा समस्त प्रार्थना करने को पड़े समस्त को स्नेह करने को पड़े समस्त को प्रेम करने को पड़े से अधिकारी हूँ से जाति हूँ से विजाति हूँ से जेकोसी लोक धर्म लोक हूँ ताहा प्रभु आमको शिक्षा दिखती समस्त को एक करके आगे बढ़े आज्ञा तेज शेष आपण ओडावासी को समस्त ओडावासी जेहेतु समस्ते आम गोटे ईश्वर संतान से शेष में गोटे भावाणी कहतु राज्यपाई आशीर्वाद करूँ आम टीवी चैनल माध्यम मो प्रिय प्रभु को लोक मैंने प्रकृत से भाववाणी शब्द कहले भाववाणी आपण मैंने निजे अनेक समय आपण मान तो यूट्यूब रे शुणुवे देखुवे और जो मैंने जानी ना से सारन पेटाबार आपण मैंने जीवे जड़ित हेबे किंतु जहाँ मु चाहिए आपण मैंने शांति रुहतु भलरे रुहतु जेकोसी प्रकार लोक हूँ आउ सदा सर्वदा आमे प्रभु आमको गोटे उत्तम राज्य देइछन्ते ओडिशा उत्तम देश देइछन्ते भारत आमे हेई पारे अनेक जातिर लोक रोचु अनेक धर्म लोक रोचु अनेक किए कला देखा जाउछि किए गोरा देखा जाउछि किए 5 फुट अच्छी किए 6 फुट अच्छी मैटर करू ना किंतु आमे समस्ते होचु एक आउ सेमानको पई आमे जो दायित्व नेछु नहीं कि आमको जो दायित्व दिया हेछि जेतिकी आम हाथ रे ही पारिबो सेतिकी सब समाज में आमर परिश्रम अच्छी प्रार्थना अच्छी
प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु तेरे- विशेष करी मु धन्यवाद दूसरी जेबीएम टीवी को आउ तांको चीफ एडिटर आज्ञा को आज्ञा को विषय फास्ट भाववाणी कहूँ आज्ञा बहुत दुर्बलता थी आपण मैंने ऑनलाइन जानी था विषय को जमती हेल्ले छाड़े आ नेक्स्ट टाइम तांको दुर्बलता को से परित्याग करिकी से मते भेट हेबे आ आशीर्वाद पात्र वर्तमान रो हेबे थैंक यू यह थिला आमर प्रभुंकर अभिषिक्त दास जी कि ओडिशा रे वर्तमान सारा भारत रे भी से वर्तमान सारा विश्व रे मत से वर्तमान से केबे माने अतीत नथिले किंबा फ्यूचर कहबाक जानुनांती ए वर्तमान ही वर्तमान रो से वर्तमान आम प्रभुंकर दास रमाकांत पाणी सेरन टावर आपण मानक जेते भी समस्या थाउ आपण विश्वास सहित सेरन प्रे टावर को संयोग करेंगे जोगाजोग करेंगे यह मोर निवेदन आपन को अशेष धन्यवाद आप अशेष आपण समय देथिबारु आउ ये चैनल माध्यम रे भी मु चाहेबी अनेक दास मैंने आसतु ये चैनल माध्यम रे से माने निजर प्रचार किंबा प्रभुंर वाक्य परिवेषण कर एमती ना जे एटा गोटे ख्रीस्टियन चैनल एटा सब धर्म जाजक मैंने आसतु पूजारी मैंने आसतु मल्ला मैंने भी आसतु से माने समस्त धर्म रे भल विषय अच्छी किंतु आम से भल विषय को काढ़ी लोकों पाखे पकाइबार जेबीएम टीवी मुख्य धन्यवाद नमस्कार ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू केच करछु बिशप करछु ट्रेनिंग करछु फॉरेन जाइछु किंतु ये पवित्र आत्मा को विषय कहीं मंडली स्वीकार करने ग्रहण करने आपको आहुर टिके क्लियरली आप प्रथम विषय होछि आपण थियोलॉजी कथा कहले नहीं कि आज्ञा द्वितीय कथा कहे माने जो ज्ञान पई बाहर को जीवा कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट भी लोक तार 2:52 रे ज्ञान रे वृद्धि पाइथिले बुझी पारुछन आज्ञा आज्ञा प्रथम छोट विषय तो ज्ञान जदि रहिबो नाही ताहेले से लोक निजर आह्वान रे रहि पारिबो नाही आजिकाली सोसाइटी रे बाजार रे निजे अनेक लोक रेफरेंट लिखुछंती अनेक लोक डॉक्टर लिखुछंती अनेक लोक प्रॉफिट लिखुछंती अनेक लोक एवांजेलिस्ट लिखुछंती से विषय को नेकी ज्ञान अछि कि बुझी पारुछंती जदि ज्ञान नाही ताहले से लोक से आह्वान रे रही पारिबे नाही पारे तांको ना रहिबो किंतु ये रहिबो नाही द्वितीय विषय आपण जो कहिले पवित्र आत्मांकर शक्ति केमिति कोन आसीबो एटा पचारने आसीबो केमिति आमे ग्रहण करबा केमिति ग्रहण करबा जेतेबेला आमे बाइबल रे देखुछु बाइबल रे पेंटिकोस्ट दिवस जेतेबेला उपस्थित हैला 40 दिन पर नहीं कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो आज्ञा देथिले शिष्य मानकु से शिष्य माने 200 दिन चित्कार करुथिले डाकुथिले आज मंडली रे नेतृत्व नौथिबा लोक माने पाखा पाखी 30 भाग अछंती जो माने से आज्ञा को पालन करूछंती 70 भाग अछंती जो माने छकरे ठिया हेबे 5 मिनिट रो चा को 45 मिनिट पीबे जो माने आउ कोन करिवे अध घंटार काम को 3 घंटा करिवे से माने डाकुछंती कि तांको पाखे डाकिबा पई समय नाही तांको पाखे कोन समय अछि सांसारिक कथा हेबा पई समय अछि आत्मिक कथा हेबा पई समय नाही तो एठी आपण जो रेफरेंस कहले कोन कहले मु तुम मानको अनाथ करी छाडी जिबे नाही आपण जौन 14 पर्व कथा कहले ए जौन 14 रो जो 16 रु आपण 26 जाय पढिबे सेठी से जीशु कहिसंती जेउ माने मोर आज्ञा को पालन करिवे से मानको पई मु पिता को अनुरोध करिबे आमेन बुझी पारले जे माने आज्ञा को पालन करिवे नाही सेटा हे पारिबो नाही प्रथम विषय द्वितीय विषय मु पिता को अनुरोध करिवे जे से को सहायकारी आत्मा को पठेइबे किंतु सेठी स्पष्ट भाव रे कोन लिखा हिची मु टिके रेफरेंस काडी के पढुची कहिला बेले खराब भाबे नाही समय होउची किंतु काडी के पढुची इठी अछि आ जोहन पुस्तक तार 14 रे अछि एटी देखंतु 15 रे जदि तुमे माने मते प्रेम करो ताहले मोहर आज्ञा सबु पालन करो 16 पदरे मु पितांकु निवेदन करिबी पुनी तुम मानको सांगरे अनंत काल निमंते से तुम मानको आउ जने सहायकारी आत्मा को देबे सबुठो गुरुत्व विषय 17 पद अर्थात से सत्यमय आत्मा को देबे जहा जगत ताहाकु ग्रहण करि पारे नै आमेन गोटे लोक जदि जागतिक भाव ग्रहण करि पारिबो नै हाँ ताकू
ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମିତି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଣିବି। ମୋତେ ସମାଜ ପାଇଁ ଚା ଛକରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସା ଉଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ନମ୍ରତା ନଥିବ ତ ମୁଁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେ ସିମିୟନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ, ହାନା ପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 50 ଜଣ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ 12 ଜଣ 10 ଜଣ 9 ଜଣ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିହେଭିୟର ହେଉଛି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ନାଇଁ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆଉ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ଏପରି ଜଣେ ସାଧୁ ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରଦର ରମାକାନ୍ତ ପାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଏବଂ କିଛି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛୁ। ପିଏଚ୍ କରୁଛୁ, ବିଶପ୍ କରୁଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ଫରେନ୍ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଗ୍ରହଣ କରୁନି? ଆକୁ ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଥିଓଲୋଜି କଥା କହିଲେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବି ଲୁକ ତାର 2:52ରେ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ନିଜର ଆହ୍ୱାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ, ବଜାରରେ ନିଜେ ଅନେକ ଲୋକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଫେଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ, ଆସିବ କେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଇବଲରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା 40 ଦିନ ନାଇଁ କି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ 10 ଦିନ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଡାକୁଥିଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଖାପାଖି 30 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, 70 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛକରେ ଠିଆ ହେବେ 5 ମିନିଟର ଚା'କୁ 45 ମିନିଟ୍ ପିଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଅଧଘଣ୍ଟାର କାମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପାଖେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମୟ ଅଛି? ସାଂସାରିକ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଫରେନ୍ସ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୌନ 14 ପର୍ବ କଥା କହିଲେ। ଏ ଯୌନ 14ର ଯେଉଁ 16ରୁ ଆପଣ 26 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ସେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରିଫରେନ୍ସ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ୁଛି କହିଲା ବେଳେ, ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ପଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 14ରେ ଅଛି।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। 16 ପଦରେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ 17 ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ ଯାହା ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଜାଗତିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାଇଁ, ହଁ ତାକୁ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମିତି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଣିବି। ମୋତେ ସମାଜ ପାଇଁ ଚା ଛକରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସା ଉଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ନମ୍ରତା ନଥିବ ତ ମୁଁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବି? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେ ସିମିୟନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିଲେ, ହାନା ପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 50 ଜଣ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ 12 ଜଣ 10 ଜଣ 9 ଜଣ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିହେଭିଅର ହେଉଛି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ନାଇଁ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆଉ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ଏପରି ଜଣେ ସାଧୁ ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରଦର ରମାକାନ୍ତ ପାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଏବଂ କିଛି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛୁ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର କଥା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଦୀପ ଥାଏ ସେ ତଳେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜୟପୁର ପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ସେଠି ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ପରିତ୍ରାଣ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ। ମୁଁ ବାହାର ଦେଶରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲି? ଆଜି ଅନେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଅଫର୍ ଦିଅନ୍ତି କି ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ, କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଦେବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଯେ ଦୀପ ତଳେ ଅନ୍ଧାର ନ ରହୁ ବୋଲି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ବାକି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଦୀପ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଦୀପ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଜଣେ 2 ଜଣ 50 ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, 100 ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲିକି ମୁଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଉଜ୍ଜଳ ପାଖେ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଉଜ୍ଜଳ ପାଖରେ ଆସିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚିକି ରହିବାର ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବ। ତା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ହିଁ ରହିବି। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପାଇଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜାଗା ପାଇଁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏ ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯିବା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେମିତି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଥାଉଟ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନା ଭାବବାଣୀ କହିପାରିବ, ନା ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ, ନା ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଆମ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ବିଶପ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି।
ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏ ଶକ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ହେଇପାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବେ, ହେଇପାରେ ଆପଣ କହିଲା ପରେ କିଏ ପାଳକ ହେଇଥିବେ, କିଏ ବିଶପ୍ ହେଇଥିବେ, କି କୌଣସି ଡିନୋମିନେସନ୍ ମୋ ସହିତ ଯିବାର ଆସିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଏ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ବିଜାତି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିମଧ୍ୟରେ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ କି କେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଜଣକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, ଯିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯଦି ଶିଖିବା ନାହିଁ, ଜାଣିବା ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମେ ଆତ୍ମିକ କଥା ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ହିସାବ କରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଆମର 3ଟା ଯୁଗ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା, ଫେର୍ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା। ତ ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ପାଇବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଧର୍ମ ଜାତି ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସରକାର। ତ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଭାବବାଣୀ କଥା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କୁହାହେଉଛି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ କି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜଣେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ପାଇବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ କହିଲେ ନା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୁଗ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ, ସେ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନାମରେ ଜଳରେ ଡୁବିତ ହୋଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ? ପ୍ରେମ ପାଉଛୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସହଭାଗିତା ପାଉଛୁ। ସେ ପବିତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ଆଉ ସହଭାଗିତାରେ ନ ରହିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ କେମିତି ପାଇବେ? ତାଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପରିଚୟ କେମିତି ପାଇବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଚରଣ ରହିଲା ପରେ ଯାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାର୍କର 16:17 ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ତ ପବିତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଡୁବିକି ବା ବୁଡ଼ିକି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିକି ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପିତାକୁ ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ମୁଁ ଅନୁବ୍ରତ ବାରା, ଚିଫ୍ ଏଡ଼ିଟର JBM TV। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ରମାକାନ୍ତ ପାଣି, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଭାବେ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି, ଯେପରିକି କ୍ୟାନ୍ସରଠୁ ନେଇକରି ମୃତକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଙ୍ଗା କଥା କହିବା ଛୋଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହିପରି ସନ୍ଥ ସାଧୁଙ୍କୁ ତଥା ବ୍ରଦର ରମାକାନ୍ତ ପାଣିକୁ
आज आम एक खोला कथार सहित खोला कथा आम करवा एवं जानिबा जे ईश्वरंकर कार्यवली एवं जीवन बड़ी आम किसी विषय जानिबा। सार आपण को आम चैनल को स्वागत करुचु। सार आपण ये जो रास्ता आपणेले ये रास्ता आपण कहीं आपणेले प्रभु रास्ता। सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद दूसरी आउ जेबीएम चीफ एडिटर आपण अच्छा आपन को धन्यवाद दूसरी आउ जेबीएम जो आमर चीफ एडिटर भाई अच्छा आउ जेबीएम रो अनेक फॉलोअर्स अच्छा आउ निश्चित भाव में आउ चैनल माध्यम रे शुणुवा प्रत्येक व्यक्ति को मु नमस्कार जनाए आपण समस्त को नमस्कार जनाए। सार आपणकर पूर्व इतिहास जीवन किसी आमर ओडावासी किसी कहे आप जहाँ आम जाचु आप विषय आप जर्मान रे भी थे जर्मान रे अनेक मासक 35 लाख पर भी रोजगार थिला ताको आप छाड़ी आप कौ विषय को लेकर आप रास्ता को अपने प्रथम विषय है आपणकर प्रश्न थिला आपण केमिति ए विषय को ओल्हैले। आमे जदि देखुछु ए पृथ्वी रे जिते भी अछंती नेता मंत्री टिके पाक आस नेता मंत्री रु आरंभ करे आपण भी लोक मानकर सेवा करूछंती ना नहीं नेता माने भी समाज पे सेवा करूछंती आपणकर मीडिया टीम भी लोक मानकर सेवा करूछंती सुख दुख विषय को जणाउछंती सेथि मध्य रे प्रभु मते जो सेवा देइछंती रोगी मानकू ठीक करिबा पाई आउ मु से सेवा करूछि हे पारे 100% ठीक हो नाहंती किंतु मु तो कहि पारिबी जहाँ भी ठीक हेबार अछि कि नहीं से माने मो निकट को आसिले जानिबे आउ यूट्यूब माध्यम रे सोशल मीडिया माध्यम रे जहाँ पची सड़ी जाइथिबा घा जदि गोटे व्यक्ति जदि ठीक हे पारुछि ता पाखरे एई पारे जणे बसी पारु नथिबे जणे उठी पारु नथिबे आउ जेतेबेले से माने ठीक होछंती तांको परिवार रे शांति जीवन काटुछंती आउ जेतेबेले एई शांति को ए गोटे छोट व्यक्ति दे जदि प्रभु अनेक लोकों को जीवन रे जदि दउछंती ताहले आ सामना रे जर्मन रो चाकरी बड़ चाकरी की आज्ञा नुह टंका बड़ की नुह सेति पई मो रास्ता को आपणाइछि। आज्ञा आपण को आमे आ गोटे विषय जानिया पई चाहूछु आपणकर जीवन रे आपण को जेमिति आपण एते टंका छाड़ी देले वाक्य रे मध्य प्रभु को शैतान परीक्षा करथिला तमे मते प्रणाम कले जगत समस्त विषय देवी कहबे आज से जीवन प्रभु जीवन विषय आपणकर जीवन रे से प्रकाशित होइछि आपण मध्य समस्त विषय छाड़ी प्रभु को लागि समर्पित हो जाइछन्ति तेबे वर्तमान जो कार्य करूछन्ति आपण को उद्देश्य नै करी सेवा कार्य करूछन्ति मु केवल गोटे उद्देश्य नै कि करूछि प्रभु यीशु को नाम रे मु जाको भी सुस्थता दउछि जो लोक भी सुस्थता पाउछन्ति आमे तांको पचारू तुम धर्म कोन आमे तांको पचारू तुम जाति कोन किंतु मु जाठू पाइछि से शक्ति को जाठू पाइछि किंबा जो व्यक्तिंकर चलिबा इम्पॉसिबल थाउछि कष्ट थाउछि से व्यक्ति जेतेबेले चली पारुछि मते गोटे नाम मिलिछि आ सेटा होछि प्रभु यीशु को द्वारा तांको थ्रू रु होछि मु तो गोटे साधारण जागतिक मनीष माटीर मनीष माटी रे मिसिछि तो तांको द्वारा ए सब विषय हे पारुछि आ उद्देश्य कोन लोक माने जानि पारुछंती जे प्रभु यीशु को ठारे शक्ति अछि कोन जानि पारुछंती केवल शक्ति को जानि पारु ना प्रभु यीशु मध्य काकु सुस्थता देला बेले पचारुछंती कि तुम धर्म कोन जाति कोन तुम देखिबा को काहे कि कला देखा जाउछ गोरा देखा जाउछ पचारु नाहंती से सुस्थता दउछंती आमे माध्यम अटू आ विशेष करी से मानव को तैयारी करिछंती एथि पई से शांति सहित से चाहती जे लोक माने शांति रहतु भलो रहतु। आज्ञा गोटे बहुत भल विषय गोटे आपण दर्शक को कहबे जेमती दीप तले अंधार किंतु दीप तले अंधार भी अच्छी एवं पंकरे पद्म फुटिबाटा भी अच्छी सेटा आमे जो देखुचु जे जो जगार जो जयपुर ठारे आपण बिलोंग्स करूचंती आपण देखंतु किंतु आज भी जयपुर एरिया रे से जो कौन से मंडली भी हो आज परित्राण उपरे से माने बहुत पछरे पड़िचंती ये उपरे आपण हमर ख्रीष्ट समाज को कौन वार्ता देबे को विषय को नहीं परित्राण उपरे आपण कोन कहि पारे परित्राण जेमिति
ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜରେ ତାହାର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ତାହାର ଉତ୍ତମତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଜାତିର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି, ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା କମାଇବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କମାଇବେ, ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏ ଭାଇ ରାଜୁ ଭାଇ